children. Welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this online Sunday class program. இந்த ஆன்லைன் Sunday class programக்கு உங்க எல்லாரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால வரவேற்கிறோம். Jesus loves you so much and God chose you children. இயேசுப்பா நம்மளை மிகவும் நேசிக்கிறார் and அவர் நம்மளை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டிருக்கிறார். நம்மளுடைய first session, இன்னைக்கான first session it will be singing session children. Psalm 48:1 says, "Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our Lord, in the mountain of His holiness." Our God is a great God. So when we are singing, when we are praising Him, we are showing forth His greatness, children. So நம்மளுடைய friends, நம்மளுடைய fellow students பாட போறாங்க. They will be leading us today, and I encourage you children to sing along with them. After singing session, we'll be moving on to the God's word. What is Exodus chapter 19 verse 19 says? God answered him by a voice. So there might be so many doubts and we are yet to learn so many things, children. So what is the answer for all that? Is that God's voice. So when we hear God's voice, we get to hear so many things. That's how our Sunday class teachers today are gonna teach us so many things through stories, through Bible stories, through real life stories and all. And after we hear the God's word, we'll be moving on to the memory verse session. Children, Psalms 119 verse 72 says, "The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver." Yes, children, you might be having so many things, but nothing can compare unto the word of the Lord. Our kids are gonna recite the memory verse which was told to them last week. முந்தின வாரம் சொன்ன நம்ம வசனம் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனப்பாடமாக சொல்லி வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இஃப் யூ ஆல்சோ சில்ட்ரன் ஆர் willing to send it, so send it to the number which will be shown on the screen afterwards. And I encourage you children to learn the word of Lord, because what does the word says? It's better and it's more than thousands of gold and silver. As children, after that we'll be moving on to the unsung heroes of the Bible. As children, there are so many characters in the Bible. There are hidden truths in the Bible. There are secrets in the Bible, children. So we'll be singing, seeing the unsung heroes of the Bible. So Ephesians 4:15 says, "By speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ." So what does this word says? Grow up into Him in all things. Yes, children, even the hidden truths, the secrets of the Bible, the hidden characters. So those characters also, children, should be known by us, as the word also urges us to do so. I hope you have a blessed spiritual time, children. We can begin the Sunday class program with opening prayer. ஜெபம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, நல்ல வேலைக்காக நன்றியும் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திக்கிறோம் இசப்பா. இந்த நேரத்திலும் ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, இந்த கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும், தேவைகளை சந்தித்தருளும். அன்பின் தகப்பனே, அருமையான பாடல் நேரத்துக்காக, மெமரி வர்ஸ் டைமுக்காக, கர்த்தருடைய வார்த்தை நேரத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லாம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே, பிள்ளைகளுக்கு அது ஆசீர்வாதமாய் நீதாமே தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக பிள்ளைகளுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்க கிருபை பாட்டும் இசப்பா. ஆண்டவரே, பாடுகிற பாடல்களை ஆசீர்வதியும், வசனங்களை ஆசீர்வதியும், வார்த்தைகளை ஆசீர்வதியும். அநேகருக்கு அது ஆசீர்வாதமாய் பிரயோஜனமாக இருக்க நீங்கள் கிருபை பாட்டும் இசப்பா. எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் சொந்த ரட்சராக ஏற்றுக்கொள்ள கிருபை பாட்டும். அன்று இருக்கிற இடங்களிலே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வருகிறோம் கர்த்தாவே. நீதாமே கிருபை பாராட்டும், ஆசீர்வதியும், காத்துக்கொள்ளும், தேவைகளை சந்தித்தலும். இந்த ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதியும் இசப்பா. கர்த்தாவே, தொடக்கம் முதல் இறுதி வரைக்குமாக உடைய பிரசன்னம் கிருபை காணப்பட கிருபை பாராட்டுங்க. ஆசீர்வதித்து காத்துக்கொள்ளும், தேவைகளை சந்தித்தள்ளும். மறைமுகமாக ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸில் ஊழியம் செய்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும், தேவைகளை சந்தித்தாலும், ஆரோக்கியத்தையும் பலத்தை தாரும். பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தினருக்கும் வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை கட்டளிடும். ஆரோக்கியம், பலம், சுகம், ஜீனிதாரும் சொந்த ரட்சராக ஏற்றுக்கொள்ள கிருபை பாராட்டும். நீர் வரப்போகிறீர். அந்த நாளுக்காக நாங்கள் ஆயத்தமுள்ளவர்களாக எங்களையும் எங்கள் பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும் காத்துக்கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரமபிதாவே, ஆமேன். Let's all join in singing and praising God.
Praise the Spirit, three in one, God of glory and majesty. Praise forever to the King of Kings. King of Kings, forever and ever, Lord of Lords, hallelujah, hallelujah, and He shall reign forever and ever and ever. தூதர்களே ஒன்றாக கூடுங்கள், மன்னனே சுனாதனுக்கே வான்முடி சூட்டுங்கள், மன்னனே சுனாதனுக்கே வான்முடி சூட்டுங்கள். ராஜாதி ராஜ இயேசு, இயேசு மகராஜன், அவர் ராஜ்யம் புவி எங்கும் மகமாட்சிய விளங்க, அவர் திருநாமமே விளங்க, அவர் திருநாமமே விளங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயாவே. அல்பா ஒமேகாவிற்கே அல்லேலூயாவே. It's time to listen to God's word. பிரைஸ் தி லார்ட் சில்ட்ரன். நம்ம இப்போ பைபிள் லெசன் பார்க்க முன்பாக நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, ஆண்டவரே உடைய வேதத்தை நாங்கள் தியானிக்கும் போது எங்களுக்கு போதுமான கிருபை தாரும், உடைய வார்த்தை கொண்டு எங்களோடு பேசும். மீட்பு நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். ஸோ பயங்கிறது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் காணப்பட்டதா இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம எப்படி அதை நம்ம மேற்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற காரியத்தை குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம், சரிங்களா? ஸோ நானும் சின்னதுல ரொம்ப பயப்படுவேன். ஆனா இடி சவுண்ட்லாம் கேட்டால் ரொம்ப பயமா இருக்கும். என்ன பண்ண, அது அதுல இருந்து அந்த பயத்துல இருந்து போகணும்னு நினைச்சு நான் என்ன செய்வேன், கட்டில் கீழே போய் ஒளிஞ்சுக்குவேன். அல்லது நாங்க எங்க ஊர்லாம் எங்க பாட்டி வீட்டுக்குலாம் போகும்போது ரொம்ப தூரம் அப்படி தனியா நடந்து போகணும் பஸ்ல இருந்து இறங்கி. அப்போ எனக்கு பயமா இருக்கும். என்ன அங்க சவுண்டு மின் 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 சவுண்டு, பூச்சி சவுண்ட் எல்லாம் கேட்கும். அப்போ பயமா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவான், எங்க அப்பா அம்மா நடுவில் நடந்து போனா எனக்கு அந்த பயம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்பா அம்மா கூடயே நடந்து போவேன். இப்படி சில காரியங்கள் மூலமாக என்ன செய்யறோம், நம்ம பயத்தை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இது மாதிரி எவ்ரி ஒன், நீங்க உங்களுக்கும் இருக்கும் அப்படிதானே. உங்களுக்கு பயம் வரும்போது நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு செய்வீங்க, ஏதாவது செஞ்சு என்ன செய்ய, அந்த பயத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறவங்களா செய்யறவங்களா காணப்படுறோம். ஸோ நம்ம அன்னைக்கு பைபிள்ல இருந்து ஒரு லெசன் பார்க்க போறோம். அந்த லெசன்ல அந்த ஒரு ராஜா எவ்வாறு அந்த பயத்துல இருந்து வெளியில வந்தாரு அப்படிங்கிற காரியத்தை நம்ம என்ன செய்ய போறோம், நம்ம பார்க்க போறோம், சரிங்களா? ஸோ இந்த 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 காரியம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 2 ராஜாக்கள் 20ஆம் அதிகாரத்துல இருக்கு. இந்த ராஜா பேர் என்னன்னா யோசபாத். இந்த ராஜா பேர் என்ன பேரு? ஜோஷபாத். ஓகே, இவர் வந்து யூத தேசத்தை என்ன செஞ்சாரு, ஆளுகை செய்யறவரா காணப்பட்டாரு. சோ இவர் யூத தேசத்தை ஆளுகை செய்யும் போது இவருக்கு முன்னாடி உள்ள அநேக ராஜாக்கள் வந்து என்ன செய்யல, ஆண்டருக்கு பயப்படல. அதே நேரம் இவர் நேரத்திலேயே இஸ்ரவேல் ஜனத்தை ஆட்சி செய்த ஆகாப்ப வந்து என்ன செய்யல, தேவனுக்கு பயப்படுறவனா இல்ல. சோ இவனும் கூட என்ன செஞ்சான்னா, அந்த ஜோஷபாத் ராஜா கூட சில காரியங்கள்ல அந்த ஆகாப் ராஜாத்தோட கூட்டு போகும்போது ஆண்டவர் வந்து பேசுறாரு, நீ இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் உடனே மனம் திரும்பி தென் அகெயின் ஹி கேம் பேக் டு த லார்ட். ஆண்டரை தேடிட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் வந்துட்டாரு. அந்த டைம் கொஞ்சம் பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொன்னா, கடலுக்கு அப்பால இருந்து கொஞ்சம் பேர் உங்களுக்கு விரோதமா என்ன செய்யறாங்க, வாராங்க, போர் செஞ்சுட்டு வாராங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவருக்கு ரொம்ப பயமாயிடுச்சு. ஏன்னா யாரெல்லாம் வராங்க அப்படின்னா,
மோவாபைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டமான ஜனம், ஒரு ஆர்மி. ஓகே, அமோனைட்ஸ் அவங்க, மூணாவது மெனோனைட்ஸ். ஸோ சேயிர், தமிழ்ல சேயிர்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ the த்ரீ குரூப் ஆர்மி பீப்புள் என்ன செய்றாங்க, vast ஆர்மி, they கேம் அகெயின்ஸ்ட் ஜெஹோஷாபாத். இந்த யூதா தேசத்துக்கு விரோதமா என்ன செய்றாங்க, வாராங்கன்னு சொல்லி சில பேர் வந்து என்ன செய்றாங்க, ஜோசபாத்த வந்து என்ன செய்றாங்க, they told, இப்படி வாராங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. இத இப்படி கேட்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்மால், நாட் ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பீப்புள், பிக் ஆர்மி. அதுவும் ஒரு நாட்டுல இருந்ததுல 3 நாட்டு மக்கள் என்ன செய்றாங்க, இந்த யூதா தேசத்துக்கு விரோதமா, அந்த ஜோஷபாத்துக்கு விரோதமா வராங்க. சோ இத கேட்டோன்னே யாருக்கு பயம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த ஜோஷபாத்துக்கு பயம் வந்துச்சு. சோ இதே மாதிரிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை நம்ம பார்க்கும்போது என்ன செய்யுது, நம்மளுக்கு பயம் வருது. இந்த பயத்தை நம்ம எப்படி மேற்கொள்ளலாம்? ஏன்னா இது வந்து ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லை. பயங்கிற காரியம் என்னது, ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லை. ஸோ அப்போ இந்த காரியத்தை யோசபாத் எப்படி மேற்கொண்டாரு அப்படின்னு சொன்னா, ஏன்னா இவர் மறுபடியும் ஆண்டவர் தேட ஆரம்பிச்சார்ல. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாரு, இம்மிடியட்டா அந்த ஃபியர்ஃபுல் ஹார்ட்ல இருந்து தேவனை தேடணும், சீக் த லார்ட்ங்கிற காரியத்தை என்ன செஞ்சாரு, இம்மிடியட்டா எல்லாரும் வந்து சொல்றாங்க. யாரு மோவா போயிட்டு வராங்க, அம்மோனைட்டு வராங்க, அப்புறம் இந்த சேர் மக்கள் வராங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா பயம் இருக்கு. அந்த பயத்துல என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா, வேற யார்ட்டையும் அவர் போல, அவருக்கு தெரியும் யார் இப்ப எனக்கு இருக்காரு, ஆண்டவர் என் கூட இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு தேவனை தேடணும்னு சொல்லி என்ன செஞ்சாரு, தேவனை தேட ஆரம்பிச்சாரு. இம்மிடியட்டா ஹி சீக் த லார்ட். ஆண்டவர் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும், வேற யாரும் என்ன செய்ய முடியாது, ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. இதே மாதிரிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவரை தவிர, தேவனை தவிர வேற யாரும் என்ன செய்ய முடியாது, நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. சோ எப்படி இவர் ஆண்டரை தேட ஆரம்பிச்சாருன்னா, இம்மிடியட்டா அந்த அவர் தேசத்துல உள்ள எல்லாரையும் கூடி வர செஞ்சார். எல்லாரும் நீங்க வாங்க, எல்லாரும் நம்ம தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு முன்பாக என்ன செய்யலாம் வாங்கன்னு சொல்லி, பெரியவங்கள இருந்து எல்லாரையும், சின்னவங்கள இருந்து எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சாரு, வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவங்க ஜெபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ அவங்ககிட்ட இவர் சொல்றாரு, 3 காரியத்தை சொன்னாரு. 3 காரியத்தை ரிமெம்பர் பண்ணி ஜெபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. என்னன்னா அப்படின்னா, ரிமெம்பர் த பவர் ஆஃப் காட். ஆண்டுடைய வல்லமை. அவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா, அவர் பரலோகத்துல வீற்றிருக்கிறாரு. ஏன்னா இப்ப நம்மளுக்கு விரோதமா யார் வரா, அம்மோனைட்டு, மோவாபைட்டு, இந்த மினோனைட்ஸ் வராங்க. ஸோ இவங்க பெரிய, மேபி தே ஆர் வாஸ்ட் ஆர்மியா இருக்கலாம். பட் யான் கூட இருக்குது யாரு, எல்லா ராஜ்யத்தையும் ஆளுகை செய்கிற என்னுடைய தேவன் என் கூட இருக்காரு. அவர் என் கூட இருக்காரு. அவர் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்த தேவன். அவர் பரலோகத்துல இருக்காரு. அவர் ஆனா அங்க இருந்தா கூட எல்லா ராஜ்யங்களையும் ஆளுகை செய்கிற அந்த பவர்ஃபுல் காட் வந்து என்னுடைய காட் அப்படின்னு சொல்லி he remembered that one. Second, what he rememberedனா, ஸோ இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் அவங்களுக்கு அளிச்ச பழைய நாட்கள்ல முன்னாடி அவங்களை விடுவிச்சு இந்த புதிய நாடை அவங்களுக்கு கொடுத்து, அதுக்கு ஆண்டவர் செய்த பெரிய பெரிய அற்புதம் மூலமாக என்ன செய்யறாரு, இந்த நாட்டை அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அந்த கிரேட் ஒர்க்ஸ் he remembered that one. Second, what God did for them in the past years, he remembered that one. Third one, God, he gave promises to them. என்ன ப்ராமிஸ் கொடுத்தாரு, சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டும்போது, நீங்க இந்த தேவாலயத்துக்கு முன்பாக வந்து உங்களுக்கு கொள்ளை நோயோ அல்லது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும்போது என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா நான் பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு நான் செய்வேன், பதில் கொடுப்பேன். சோ இந்த 3 காரியத்தையும் ஆண்டவர் பவர்ஃபுல் காட், அவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில பழைய நாட்கள்ல இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு பெரிய அற்புதத்தை செஞ்சிருக்காரு. இன்னொன்னு எங்களுக்கு ப்ராமிஸ் கொடுத்திருக்காரு, நாங்க அவருடைய வீட்டுக்கு முன்பாக வந்து அவர்கிட்ட நாங்க ஜெபம் பண்ணும் போது என்ன செய்யறாரு, அவர் எங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறது ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறனால நாங்க எந்த நம்பிக்கையோட வரோம்னு சொல்லி எல்லாரையும், பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாரையும் என்ன செஞ்சாரு, அந்த டெம்பிளுக்கு முன்பாக என்ன செஞ்சாரு, வந்து ஆண்டவர்கிட்ட நோக்கி பார்க்க சொன்னாரு. எப்படி பார்க்க சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னா, ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜெபம் பண்ண சொன்னாரு. எப்படி சொன்னாரு, ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜெபம் பண்ணலாம். என்ன ஃபாஸ்டிங்னா என்னது, நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடாம இருக்கலாம், அல்லது நான்வெஜ் எடுக்காம, அல்லது நான் வந்து என்ன செய்வேன், ஏதாவது ட்ரிங்க்ஸ் நான் இது குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்லி ஐ வில் ப்ரே டு த லார்ட். ஏன்னா எனக்கு இப்போ பயமா இருக்கு. இந்த பயத்தை மேற்கொள்ள என்ன செய்யலாம், நான் ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம், நான் ஜெபம் பண்ணுவேன். ஜெபம் இது எல்லா காரியத்தையும் நான் கொஞ்ச நாள் என்ன செஞ்சுட்டு தூர வச்சுட்டு, ஒரு நேரம் தூர வச்சுட்டு என்ன பண்றேன்னா ஜெபம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றதா என்னது, ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர். சோ இந்த காரியத்தை நம்ம செய்யணும். இந்த ராஜா பயப்படும் போது இந்த 3 ராஜாக்கள்ல இருந்து விடுதலை வேணும், அவங்க எனக்கு விரோதமா வராங்க அப்படின்னு சொல்லி வர நேரத்துல ஜெபம் பண்ணாரு. அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேக பிரச்சனைகள் வரும். சில காரியங்களை நம்ம விட்டு விட முடியாம இருக்கலாம், பாவங்கள், அல்லது சில காரியங்களுக்காக நம்ம ஒரு போராடிட்டு இருக்கலாம். அந்த நேரத்துல என்ன செய்யலாம், நம்ம இந்த ராஜாவை போல சில காரியங்களை ஆண்டவருக்காக நான் சாப்பிட மாட்டேன், நான் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி என்ன செய்யலாம், நம்ம
ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜெபம் பண்ணலாம். ஐயோ நான் சின்ன பிள்ளை, நான் எப்படி ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம், அப்படிதானே? ஆனா இந்த ராஜா ஃபாஸ்ட் சொல்லும் போது எப்படின்னா, ஒரு 2 நாளாகம 20ஆம் அதிகாரத்துல 13ஆம் வசனத்தை சொல்லுது, யூதா கோத்திரத்தார் அனைவரும் அவர்கள் குழந்தைகளும் அவர்கள் பெண் ஜாதிகளும் அவர்கள் குமாரரும் கூட கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றாங்க. குழந்தைங்க எல்லாம், ஆல் தி சில்ட்ரன் ஆல்சோ கேம் வித் அ ஃபாஸ்டிங் அண்ட் பிரேயர். ஸோ நம்மளும் என்ன செய்யலாம், பிள்ளைங்களும் என்ன செய்யலாம், ஃபாஸ்ட் பண்ணி என்ன செய்யலாம், நம்மளும் ஜெபம் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ அவங்க என்ன செய்றாங்க, ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜெபம் பண்றாங்க. அப்போ இவங்க ஜெபம் பண்ணும்போது ஒண்ணே ஒண்ணு உங்களுக்கு தெரியுது என்னன்னா, அவங்க ஒரு 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 அற்புதமான ஒரு காரியத்தை சொன்னாங்க. we do not know what to do. ஏன்னா எங்களை சுற்றி யார் 3 பேர் வராங்க. அம்மோனைட்ஸ் வராங்க, மோவாபிட்ஸ் வராங்க, இந்த யார் மெனோனைட்ஸ் வராங்க. they are maybe the vast army, but we don't know what to do. பட் எங்களுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் தெரியும். என்ன தெரியும்? அவர் ஐஸ் அப்பான் யூ. நாங்க உண்மை மாத்திரம் தான் என்ன செய்வோம், நாங்க பாக்குறோம். எங்களுக்கு எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது. இப்ப ஆண்டவரே நீர் மாத்திரம் தான் எங்களுக்கு போதும்னு சொல்லி என்ன செய்றாங்க, ஈவன் குழந்தைங்க கூட என்ன செஞ்சாங்க, பாஸ் பண்ணி ஜெபம் பண்ணாங்க. ஏன்? அவங்களுக்கு தெரியும் யாரு அவங்களுடைய தேவன் யாரு, பவர்ஃபுல் காட். அவர் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செஞ்சிருக்காரு. அவங்களுக்கு ஆண்டவர் ப்ராமிஸ் கொடுத்திருக்காரு. சோ இதை நினைச்சிட்டு என்ன பண்றாங்க, பிள்ளைங்களோட சேர்ந்து குழந்தைகளும் சேர்ந்து என்ன செய்றாங்க, ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. நம்மளும் இதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனைகள் வரும்போது, பயம் வரும்போது நம்ம என்ன செய்யலாம், தேவன்கிட்ட பாஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம், நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். சோ அவங்க ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா, இமிடியேட்டா ஆண்டவர் அன்னைக்கே என்ன செய்றாரு, அவங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறவராக, do not be discouraged அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லேவியரை, அங்குள்ள லேவியருக்குள்ள ஆண்டவர் பரிசுத்தாவியர் வந்து என்ன செய்றாரு, அவங்க மூலமா அவங்களுக்கு வாக்குத்தையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கிறாரு. சோ அவர் உடனே எழும்பி என்ன சொல்றாரு, எருசலேமின் குடிகளே எல்லாரும் என்ன செய்யுங்க, நீங்க பயப்படாதீங்க. ஏன் நீங்க பயப்படக்கூடாதுன்னா, கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்ய போகிறார், நீங்க பயப்படவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு, இன்னொரு வார்த்தை சொல்றாரு, பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள், நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராக புறப்படுங்கள், கர்த்தர் உங்களோட கூட. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, பயப்படாதீங்க. உங்க கூட யார் இருக்கா, கர்த்தர் இருக்கா. do not be fear or dismay, tomorrow you go out against them, for the Lord is with you. சோ நீங்க பயப்படாதீங்க, கலங்காதீங்க, ஆண்டவர் உங்க கூட இருக்க போறார். நாளைக்கு என்ன செய்யுங்க, புறப்பட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாரு, ஆண்டவர் அவங்ககிட்ட சொல்றாரு, position yourself, stand still, see the Lord of this, see the salvation of the Lord who is with you. So நீங்க ஒண்ணும் செய்யணும், just go and என்ன செய்யுங்க, stand still. யாரு உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ண போறா, ஆண்டவர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ண போறாரு. நீங்க என்ன செய்ய வேண்டாம், பயப்படாதீங்க, என்ன நான் அவங்க கூட இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி. சோ இதுதான் ஒரு பெரிதான நம்ம பயத்துல இருந்து விடுதலை வர்றதுக்கு என்ன ஒரே ஒரு காரியம், ஆண்டவர் நம்ம கூட இருந்தாருன்னா நம்ம நினைச்ச மாட்டோம், பயப்படவே மாட்டோம். கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கும்போது, எப்போ கர்த்தர் நம்ம கூட இருப்பாரு, நம்முடைய வாழ்க்கையில பாவம் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியம் இருக்கும்போது ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்க மாட்டார். நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஏசப்பாட்ட மன்னிப்பு கேட்கும் போது என்ன செய்யறாரு, அவர் நம்ம கூட வந்து நமக்குள்ள என்ன செய்யறாரு, வாசம் பண்ணுகிறாரு. எப்போதும் நம்ம கூட இருக்காரு. நம்முடைய இருதயத்துல என்ன செய்யறாரு, நம்ம கூட இருக்காரு. நம்ம என்ன செஞ்சாலும், நம்ம எப்போ எங்க போனாலும் அவர் என்ன செய்யறாரு, நம்ம கூட வருகிறவரா காணப்படுறாரு. சோ இப்போ என்ன செய்யறாரு, அந்த லேவியர் வந்து சொன்னோன்னே இவங்க என்ன சொல்ற, நாளைக்கு என்ன செய்யுங்க, நீங்க புறப்பட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த ராஜா என்ன செய்யறாரு, நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இமிடியேட்டா அன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, இத சொல்லி முடிச்சோடனே ராஜாவும் அவருடைய ஜனங்களும் என்ன பண்ணாங்க, இமிடியேட்டா ஆண்டவரை தொழுது கொண்டாங்க, பணிந்து தொழுது கொண்டாங்க. ஏன்னா ஆண்டவர் எங்களுக்கு என்ன செய்யறாரு, பெரிய வாக்குத்தத்தை கொடுத்திருக்காரு சொல்லி தொழுது கொண்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங், ஏர்லி மார்னிங் தி காட் அப். என்ன செய்யறாங்க, எல்லாரையும் யோசபாத் எலும்புங்க, நம்ம என்ன செய்யறாரு, ஆண்டவர் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரு, வாக்குத்தத்தை கொடுத்திருக்காரு. அவருடைய தீர்க்கதரிசி மூலமா அனுப்பிச்சிருக்காரு. நமக்கு ஆண்டவர் வெளிப்பட்டிருக்காரு. நம்ம பயப்படக்கூடாது. நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், அந்த அம்மோனைட், மோவாபைட், மெனோனைட்ஸ்க்கு விரோதமா என்ன செய்ய போறோம், நம்ம அவங்களோட யுத்தம் செய்ய போறோம். ஏன்னா நம்ம போய் நிக்க போறோம், ஆண்டவர் நமக்காக யுத்தம் செய்ய போறாருன்னு சொல்லிட்டு காலையிலேயே எலும்பி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, முதல்ல நம்ம ஒரு போருக்கு போனா, ஒரு வாருக்கு போனா என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் மேக் ஷூர் நல்லா ஆல் தி வெப்பன்ஸ் இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் தான் என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிக்கணும். அப்புறம் அப்படிதான் நினைப்போம் இல்லையா, எல்லா விதமான எல்லா வெப்பன்ஸ் இருக்கிற வச்சிருக்கிற ஒரு சோல்ஜர்ஸ் வந்து நிக்கணும்னு சொல்லி குரூப் ஆஃப் நிறைய சோல்ஜர்ஸ் கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா அந்த ஜோசபாத், ஏன்னா முதல் நாள் என்னது ஆண்டு சொன்னாரு, நீங்க சும்மா நிப்பீங்க, நாளைக்கு நீங்க சும்மா நிப்பீங்க, ஆண்டவனுக்காக யுத்தம் பண்ணுவோம்னு சொன்னனால என்ன பண்ணாருன்னா, முதல்ல இவர் யார வச்சிருந்தாருன்னா, பாடல் பாடி ஆண்டவரை துதிக்கிறவங்கள வச்சிருந்தாரு. யாரெல்லாம் ஆண்டவர் பிரைஸ் பண்றாங்களோ அவங்கள யூ கோ ஃபர்ஸ்ட், தென் நெக்ஸ்ட் ஹூ கேன் கோ, அந்த சோல்ஜர்ஸ் கேன் கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ இப்போ எல்லாரும் தேவங்களா, எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க,
இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு இல்லையா? ஒரு சண்டைக்கு போகும்போது யாரும் பாட்டு பாடிட்டு போக மாட்டாங்க. பயந்து போய் அழுது தைரியமா சண்டை போடணும்னு தான் போவாங்க, எல்லாம் வெப்பன்ஸோட. ஆனா இவங்க நல்ல மியூசிக்கல் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட என்ன செய்றாங்க? தேவனை துதிச்சுட்டே பாட்டு பாடிக்கிட்டே என்ன செய்றாங்க? அந்த யுத்தத்துக்கு கிளம்பி போயிட்டு இருக்காங்க. போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த நேரம் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? இவங்க கூட போய் சேர்ந்திருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாரு? அவங்களுக்குள்ளேயே பிரச்சனையை உருவாக்கிட்டாரு. இந்த மோவாபைட்ஸ் அமோனைட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த மினோனைட்ஸ்க்கு விரோதமா வந்து தே கில்ட் ஆல் தி மினோனைட்ஸ். ஓகே, இவங்கள இந்த மொஹாபைட்ஸும் அமோனைட்ஸ் என்ன இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணாங்க? இந்த 3 பேரும் சேர்ந்து தான் யூத ஜனங்களுக்கு விரோதமா வந்தாங்க. இப்போ மொவாபைட்ஸும் அமோனைட்ஸும் மினோனைட்ஸ்க்கு விரோதமா வந்து மினோனைட்ஸ் உள்ள எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டாங்க. கொண்டுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணாங்கன்னா, அகைன் இமிடியட்லா வாட் ஹேப்பன், வி டோன்ட் நோ என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி ஆண்டவரே அந்த காரியத்தை வாக்கி பண்ணாரு. மொவாபைட்ஸும் அமோனைட்ஸும் தே ஃபாட் ஈச் அவங்க 2 பேருக்கு விரோதமா என்ன செஞ்சாங்க? 2 பேரும் அவங்களுக்கு விரோதமா ஈச்சதை தே சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சண்டை போட்டுட்டு ஒருத்தர் கூட அன்னைக்கு இல்ல, எல்லாரும் இறந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த பாட்டு பாடிட்டே வராங்க. அவங்க பின்னாடி யார் வர? சோல்ஜர்ஸ் வராங்கல்ல. ஸோ இவங்க வந்து இங்க பார்க்கும்போது பார்த்தா ஒருத்தர் கூட உயிரோடு இல்லை. மொவாபைட்ஸ் ஆல் த மொவாபைட்ஸ், ஆல் த மெனோனைட்ஸ், ஆல் த அமோனைட்ஸ் எல்லாரும் இறந்து கிடக்காங்க. சண்டைக்கு வந்தவங்க எல்லாரும். ஆக்சுவலி இவங்க எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ண நினைச்சாங்க? யூத ஜனங்கள மேற்கொள்ளணும்னு நினைச்சாங்க. பட் காட் மேட் தம். ஒருத்தர் கூட இல்லாதபடி என்ன பண்ணிட்டாரு? அவங்க எல்லாரையும் அழிச்சிட்டு யூத ஜனங்களுக்கு விடுதலையை கொடுத்தாரு. ஸோ இதை பார்த்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுச்சு. என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? 3 days அவங்க அவங்ககிட்ட இருக்க எல்லா காரியத்தையும் கொள்ளை அடிச்சாங்க. அந்த லூட் ஆல் தி திங்ஸ். அவங்க ஃப்ரம் அவங்க அமோனைட்ஸ், மொவாபைட்ஸ், மெனோனைட்ஸ் பீப்புள். அப்போ எவ்வளோ பீப்புள்? 3 days அவங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் எடுத்துட்டு போறதுக்கு 3 days ஆச்சுன்னா அப்போ ஹவு மெனி பீப்புள் தே கேம் நோ. ஸோ ஆண்டவர் அவங்க எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாரு. இந்த யூத ஜனங்களுக்கு என்ன பண்ணாரு? விடுதலையை கொடுத்தாரு. ஸோ இப்பவுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா? அகைன் தே பிரைஸ் வித் ஆல் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஆண்டவர் என்ன செய்யறாங்க? துதிச்சுட்டு பாடிக்கிட்டே என்ன செய்யறாங்க? மறுபடியும் எருசலேமுக்கு திரும்பி வராங்க. இப்போ ஸோ முதல்ல ஆண்டவர் வசனத்தை கொடுத்தும் போதும் என்ன செஞ்சாங்க? இம்மிடியட்டா ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தை பார்த்த உடனே தொழுது கொண்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டே ஒபே பண்ணி என்ன பண்ணாங்க? அகைன் தே காட் அப் early in the morning, again they worship the Lord and went to the war. Then last, after the victory also, again they worship the Lord with all the instruments. So அந்த இடத்துக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, என்ன பேர் வச்சாங்கன்னா பெராக்கா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சாங்க? பேர் வச்சாங்க. ஸோ அங்க என்ன செஞ்சாங்க? தேவனை துதிச்சு 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 பாட ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த எல்லாம் ஃபியர் ஆயிடுச்சு. முதல்ல வரும்போது அந்த அமோனைட், மோவாபைட், மெனோனைட்ஸ் 3 பேரும் அவங்கள சுத்தி இருக்கிறாங்க. அந்த 3 பேரும் வந்து இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமா, யூத தேசத்துக்கு விரோதமா வராங்க. பயம் போய் இருந்துச்சு. ஆனா இவங்க எப்போ தேவனை தேட ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்போ அவங்களுக்கு பயம் எல்லாம் போய் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க எல்லாரும் ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இதே மாதிரிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு. அந்த தைரியம் வரும்போது என்ன செய்யும்? நம்ம என்ன செய்வோம்? ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பிப்போம். நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம்? பயப்பட மாட்டோம். நம்ம துதிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பயம் வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா ஆண்டவரை நோக்கி சீக் த லார்ட், ஆண்டவரை நோக்கி என்ன செய்யணும்? நம்ம பார்க்கணும். அப்போ என்ன செய்யறாரு? நமக்கு பயத்தெல்லாம் போகும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலா என்ன செய்வோம்? தேவனை துதிக்க ஆரம்பிப்போம். சோ இதே மாதிரிதான் புதிய ஏற்பாட்டுல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது சொல்றாரு, நீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க. டோன்ட் worry about your food, cloth, anything. நான் உங்களுக்கு தேவையானது என்ன செய்வேன்னா ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். நீங்க ஒன்னே ஒண்ணு செய்யணும். என்ன தேடுங்க? சீக் த லார்ட், ஆண்டவரை தேடுங்க. அப்ப என்ன செய்யறாரு? ஆண்டவர் உங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் கொடுக்கிறவரா இருக்கிறாரு. பயப்பட தேவையில்லை. நீங்க இன்னுமே பயம் வரும்போது ஆண்டவரே இயேசுப்பா, நான் உம்மிடத்துல வரேன், எனக்கு பயத்தெல்லாம் எடுத்து போடுங்க, நான் உண்மை தேடுவேன், எனக்கு தெரியும் நீங்க யாருன்னு, நீங்க என் கூட இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசத்தோட ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது என்ன செய்யறாரு? நம்ம பயத்தை எடுத்துட்டு நமக்குள்ள துதியின் சத்தத்தை உருவாக்குறவரா தேவன் காணப்படுறாரு. சரிங்களா? சோ நம்மளும் கூட சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கலாம். ஒருவேளை நான் எப்படி ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜெபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆனா நீங்களும் ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜெபம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு? கேட்கிறாரு. பைபிள் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. குழந்தைங்களும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க? ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜெபம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி அந்த பயத்துல இருந்து போகணும்னு சொல்லி. ஸோ நம்மளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஏதாவது பிரச்சனைகள், பயம் வரும்போது என்ன பண்ணலாம்? பிள்ளைங்களே நீங்களும் என்ன செய்யலாம்? ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணலாம். அப்போ ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜெபம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் என்ன செய்ய? நம்மளை துதிக்கிறவங்களா ஆண்டவர் எப்போதும் என்ன செய்யலாம்? பிரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களா என்ன செய்யறாரு? நம்மள மாத்துவாரு. இப்ப ஜெபம் பண்ணலாமா? அன்புள்ள இயேசுப்பா, இந்த வேலையில நம்முடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம்.
ஆண்டவரே ஜோகா ஷபாத் வாழ்க்கையிலேருந்து பிள்ளைங்க கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை அவங்களும் கூட சின்னதிலே பாஸ் பண்ணி ஜெபிக்கக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை உருவாக்கி கொள்ளவும், ஆண்டவரே பயப்படும் போது அவருடைய உண்மை தேடும் போது அவர்களுக்கு பயத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு துதியின் காரியங்களை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள நீர் உதவி தள்ள வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய கிருபையினாலே பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். Thank you. Let's listen to the memory verse clip sent by our children. பிரைஸ் தி லார்ட். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 21 24 வசனங்கள் வரை. அந்த சிருஷ்டியானது சுய இஷ்டத்தினால் அல்ல, கீழ்ப்படுத்தினவராலேயே மாயைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி இதுவரைக்கும் சர்வ சிருஷ்டியும் ஏகமாய் தவித்து பிரசவ வேதனை படுகிறது. அதுவும் அல்லாமல் ஆவியின் முதற் பலன்களை பெற நாம் கூட நம்முடைய சரீர மீட்பராகிய புத்திர சுவிகாரம் வருகிறதற்கு காத்திருக்கிறோம். நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம். அந்த நம்பிக்கையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். காணப்படுகிறதை நம்புகிறது நம்பிக்கை அல்ல. ஒருவன் தான் காணப்படுகிறதை நம்ப வேண்டுவதென்ன என்றார் என்பதை ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். Memory verse for the next week. Beginners and Tiny Tots, Matthew chapter 5 verse 25. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். KG and Primary, Romans chapter 8 verses 1 and 2. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். Juniors, inters and seniors, Romans chapter 8 verses 25 to 28. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம் முதல் 28ஆம் வசனம் வரை. Kindly send in your memory verse entries and any prayer requests to the numbers displayed on the screen. 94444 41048 and 984 081 1897. Hey kids, hope you're all doing well. So glad to meet you all once again through this series we are doing on unsung heroes of the Bible. Today we are going to be seeing about a girl called Rhoda. வணக்கம் அன்பான தம்பி தங்கைகளே, நீங்களாம் நல்லா இருக்கீங்களா? வேதத்தில் இருக்கிற அறியப்படாத அல்லது மறைமுகமான சில கதாபாத்திரங்களை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த சீரீஸ் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற கதாபாத்திரம் ரோதா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணியை குறித்தது தான். Today's lesson is about a slave girl called Rhoda. You see that in the first slide we have named her as Rhoda the fragrant rose. Actually Rhoda means rose, so that's the reason why we have titled it as Rhoda the fragrant rose. When you go through the slide you will understand how she was able to express the meaning of her name. And this incident happens to be mentioned only once in the New Testament, and you can read about her in Acts chapter 12 verses 12 to 15. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற இந்த ரோடா, அவள் ஒரு அடிமை பெண்ணாக இருக்கிறாள். ரோடா என்பதற்கு ரோஜா என்று பொருள்படும். நாம் தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது இவள் எவனமாக தனக்கு இருந்த பெயரை போலவே அவள் அருமையான ஒரு நற்கந்தமாக நல்ல வாசனை வீசக்கூடிய ஒரு காரியத்தை அவள் செய்தாள் என்பதை நாம் பார்க்கலாம். இந்த சம்பவமானது இந்த வேதாகமத்திலே புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒரே ஒரு முறைதான் இவள் குறிப்பிடப்படுகிறாள். அவளை குறித்து நீங்கள் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 12ஆம் அதிகாரம் 12-15 வசனத்தில் நாம் வாசிக்கலாம்.
So the background to this incident is that this is the early church just formed after Jesus Christ's resurrection from the dead, and it is facing severe persecution both from the Jews and from the Roman government. And we see that James had already been martyred, and Peter is put in prison and he is about to be executed. And now the church has gathered together to pray for Peter's deliverance. That is the background to this incident. இந்த சம்பவத்துடைய பின்னணியை நாம் பார்க்கும் பொழுது இது ஆதி சபையாக காணப்படுகிறது. ஆண்டவராகிய இயேசுவானவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு உருவாக்கப்பட்ட சபையானது அதிகமான உபத்திரத்துக்குள்ளாய் காணப்படுகிறது. ரோம் அரசாங்கமும் யூதர்களும் அதை அதிகமாய் துன்புறுத்துகிறார்கள். யாக்கோபு ஏற்கனவே இரத்த சாட்சியாக மரித்திருக்கிறார். இப்பொழுது பேதுருவையும் கூட அவ்விதமாக கொலை செய்யும்படியாக அவரை சிறைச்சாலை அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த சபை இதை கேள்விப்பட்ட சபையானது பேதுருவை ஆண்டவர் விடுவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கும்படியாக அவர்கள் கூடியிருக்கிறார்கள். இந்த பின்னணியில் தான் இந்த சம்பவம் நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. The Bible records that God wonderfully hears the prayers of the saints and delivers Peter by sending an angel. Peter immediately decides to go to the house of Mary where the saints have gathered for prayer. Now Peter arrives at Mary's house and he is knocking the door. Rhoda, the slave girl, comes to open the door, and hearing Peter calling out from outside, out of joy, hearing Peter's voice, she runs back to inform the others of Peter's arrival without opening the door. What you should note here is that the Bible records that she was overjoyed. She was filled with joy on hearing that Peter has been delivered. பேதுரு மரியாளுடைய வீட்டிற்கு வந்து வெளியே நின்று கதவை தட்டி கூப்பிடுகிறார். கதவை திறக்கும்படியாக இந்த அடிமை பெண்ணாகிய ரோடா வரும்பொழுது பேதுருடைய சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறக்காதபடிக்கு அவர் உடனடியாக திரும்ப போய் அங்கே ஜெபித்து கொண்டிடத்திலே பேதுரு வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அறிவிப்பதை அங்கே வேதாமத்தை நாம் பார்க்கிறோம். நாம் இங்கே குறிப்பிட வேண்டிய அல்லது குறிப்பாய் கவனிக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் அவள் மிகுந்த சந்தோஷமடைந்தாள் என்று அந்த வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பேதுருடைய சத்தத்தை கேட்டு பேதுரு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார், சிறைச்சாலை இல்லை என்பதை அறிந்து அவள் சந்தோஷத்தால் நிரப்பப்பட்டாள் என்று சொல்லி வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது. The saints who were praying for the deliverance of Peter from the prison, on hearing that Peter is standing outside, they couldn't believe, they were in disbelief. But on the other hand, we see the slave girl Rhoda, she kept on insisting on the joyful news that Peter has been delivered. So the lesson we learn from this very small incident in the Bible is that God chose to use a slave girl to carry the news of deliverance and joy to the saints. So do not be disheartened about your status in society. God wants to use you too to carry the gospel of joy to others. எனவே இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற பாடம் என்னவென்றால், பேதுருடைய விடுதலைக்காக ஜெபித்து கொண்டிருந்த பரிசுத்தவான்கள் பேதுரு இப்பொழுது அங்கே வெளியே நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்று அந்த அடிமை பெண்ணாகிய ரோதாள் கூறுவதை கேட்டு அவரால் நம்ப முடியவில்லை. ஆயினும் கூட இந்த பெண்ணானவள் தொடர்ந்து பேதுரு தான் வெளியே நிற்கிறார் என்று சொல்லி விடாதபடி அவள் சொன்னதாக நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற பாடம் என்னவென்றால், தேவனானவர் இப்பேற்பட்ட விடுதலை அல்லது சந்தோஷத்தின் செய்தியை பரிசுத்தவான்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக இந்த அடிமை பெண்ணை தெரிந்து கொண்டார் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். எனவே நாம் அதிரையப்பட்டு போக வேண்டிய அவசியமில்லை. தேவனானவர் நாம் இந்த சமுதாயத்திலே சிறியவர்களாக இருக்கலாம், நம்ம யாரும் மதிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் தேவனானவர் அப்பேற்பட்ட நம்மையும் கூட இந்த சுவிசேஷத்தை சந்தோஷமான நற்செய்தியை நாம் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கத்தக்கதாக நம்மையும் கூட பயன்படுத்த அவர் விருப்பமுள்ளவராக இருக்கிறார் என்ற பாடத்தை நாம் இந்த சிறிய சம்பவத்தின் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறோம். Thank you. Hope this was of some use to you and pray that the Lord may continue to
use you as you grow up in the Lord. மிக்க நன்றி. இந்த பாடமானது உங்களுக்கு பிரயோஜனமுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். கர்த்ததாமே தொடர்ந்து உங்களை ஆசீர்வதித்து நீங்கள் வளரும்போது உங்களை பயன்படுத்துவாராக. Praise the Lord. It's time to remember the children who celebrated their birthday last week. The following teachers and children have celebrated their birthdays last week. First, we have Brother David Surendran. He has celebrated his birthday on the 17th of September. We claim this promise for him. Psalm chapter 149 verse 4. For the Lord taketh pleasure in his people. He will beautify the meek with salvation. Next, we have Alvin Paul from Junior. He has celebrated his birthday on the 21st of September. We claim this promise for him. Matthew chapter 6 verse 32. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Let's close our eyes for the closing prayer. Children, we are going to pray. Close your eyes. Kneel down wherever you are. We are going to thank the Lord for granting another online Sunday school today. That's being conducted week after week by the church at Johar Shama. Let's pray. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, by thy goodness and faithfulness, granting graciously precious children to the families and also to the family of God, the church, and also not only, Lord, to the families and church, but also being added to the kingdom of God. Every child who accepts thee as Savior and Lord, their names are being written in the Lamb's Book of Life, and they are, Lord, they are also part of the kingdom of God. And Lord, how thou loved the children while thou wert on the earth, and bless them. And Lord, rebuke the disciples when they hindered children to come to thee. So Lord, such is our God. We worship you. Lord, we thank you. This ministry that's been conducted through online, through various, Lord, memory verses, songs, and various lessons. And Lord, through this also, they have been brought up in the fear and admonition of the Lord. Thank you, Lord, for the laborers that has granted us, the teachers and the volunteers and technical people and many others, Lord, who are laboring to make this possible live stream, the recording of the Sunday school. Lord, online, we worship you and we know that their reward is sure. Lord, we thank you for the, Lord, blessed time that we could have during the rally on 7th of September, and how, Lord, thou hast, through every word, every skit and every song, every, Lord, musical instrument, the name is glorified. And Lord, and that it's our prayer that, Lord, that it may also be written in the hearts, and Lord, they may never, Lord, forget it, and Lord, live that life out, whatever they have learned and presented to the church. Lord, we thank you for other aspects of these, the prayer items that we have. Lord, we pray for Sister Panura Daniel's daughter-in-law, Rebecca Isaac, hospitalized and in the US. Pray the Lord, thou God who can bring health and cure, according to Jeremiah 33:6. Thou may, Lord, she may able to experience thy grace and healing power very soon. Pray for the quarterly exams being conducted in various places. Some of them have completed, some are still happening. So Lord, we thank you for the wisdom, and Lord, they may be able to, Lord, as the academic year progresses, they may be able to do better than the beginning. Lord, we also pray for the children to cope up and every aspect of their, spiritual and studies also,
and Lord, activities, and Lord, they may be a witness wherever they are. Lord, pray for the regular Sunday school happening at Jehoshama, and with all the Lord constraints of space, Thou may grant us a larger place, and Lord, we may have full liberty to Lord minister unto Thy children. Lord, we also pray for Brother Samson in the US, who had a heart surgery. Thank you for the successful surgery. Thank you, Lord. Also, his wound is healing well, and he is getting better. We pray for his complete healing, so that Lord, he may be able to Lord be used by Thee in the coming days. Thank you for the Sunday school children who could have their one child, and also Surendrana, who's completed new year. Lord, we thank you for Alvin Paul, and Lord, a junior boy, and Lord, thank you for this that was granted him not only Lord able to enter into a new year, but Lord with the precious promises, this Lord that was given to him, and how Lord by the the need of this child is known to Thee already. Thou knowest the need that he has, according to Lord Matthew chapter 6 verse 32. Heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. So whatever his need may be met this year, Lord, if it is for wisdom, or if it is to excel, or also, Lord, he may also be drawn close to you in the days. Lord, we also thank you for Surendrana, for helping him to enter new year. Lord, bless thy servant, and Lord, as he is far away from his family, and Lord, thou may continue to watch over him. And Lord, according to Psalm 149 verse 4, for the Lord taketh pleasure in his people. Yes, Lord, thank you for taking pleasure in the life and testimony of Surendrana, and continue to Lord use him in the days to come as well. Lord, Akka and Grace and Isaac as a family, as they are serving you, and Lord, honoring thy house and thy people, that Lord, thou may continue to watch over them, and Lord, keep Anna in good health and strength, and as he is shuttling now and then between Chennai and Bhubaneswar. Lord, we thank you for all the mercies of thine, and we also pray that, Lord, in the coming days, this ministry may even, Lord, go from strength to strength, and Lord, many families may be blessed. Thank you for hearing us. We ask these things in the mighty, matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he hath suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen.